Good morning, students. In the previous class, we have studied A Day in Ashrama, which has been written by C.F. Andrews. Today, we are going to study a poem. The title of the poem is Beauty. This beauty poem has been written by E Yeh Shure. E Yeh Shure is a pen name, a pseudonym, Kavyanama. The original name of the poet is Louise Abeta. She is an American poet, educator, and author. She was born on September 9th, 1926, and she has died recently in 2014 on July 21st. So she is a modern poet. Her most famous or celebrated work is I'm a Pueblo Indian Girl. So, we are going to study the poem Beauty. Students, before going to the poem, let me ask you a question. What is beauty? Write answer and send it to me in WhatsApp group. I will check it out and reply to you. John Keats, the most famous poet of British literature, he used to say, truth is beauty, beauty is truth. Satyam Shivam Sundaram. We can find beauty everywhere. This whole universe is repleted with beautiful things. There is beauty in blooming flowers. There is beauty in oceans. There is beauty in nature. There is beauty in human nature. There is beauty in our presence. There is beauty in trees. There is beauty in greenery. There is beauty in God. There is beauty in forest. Everything is filled and repleted and stuffed with beauty. There is beauty in sunrise. There is beauty in sunset. There is beauty in full moon day. There is beauty in half moon. So, this whole universe is filled with beautiful things. Beauty is just a manifestation of God. ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಅರಳುವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, let me read the poem written by E Yeh Shure about beauty. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for the harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting. Anything in earnest. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So this is the poem Beauty written by E Yeh Shure. I want you to listen again. Pay attention on my pronunciation and intonation. I will read it once again. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for the harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Students, before going to the lesson, let me tell you a small story. We were talking about human nature. There is beauty in human nature. We all know Buddha. Buddha
was the son of a greatest emperor. He could have lived the greatest and lavish life. But what he became? He chose to become a monk. In the midnight, he went out of his empire and searched for God and truth, but he didn't find it. Finally, he crossed that Niranjana river and sat under the Bodhi Ruksha, meditated for many days. Later, he realized the self-realization occurred within him. Then he thought, greed leads to grievance. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. The people who were passing by him, they all had been attracted by his beautiful face. His face was filled with brightness. There was beauty in his face. There was beauty in his speech. He gave a wonderful speech to that people who were surrounded by him. So my point is, beauty is not only in flowers. Beauty is not only in sunrise, sunset, oceans. Beauty is not only in nature. Beauty is within us. Beauty is in our mind. If we see things through that beautiful mind, everything looks fine, everything looks good. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹೂವು, ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಕೇವಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಶಾಕ್ಯ ಮುನಿ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನ ಮಗ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬುದ್ಧ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗ್ತದೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬುದ್ಧನ ಆ ತೇಜೋಮಯವಾದಂತಹ ಮುಖಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಡಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಬುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾದ ಬೆಳಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಗೊತ್ತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗ ಹೃದಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕವನವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಮನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಇದರ ಭಾವ ಮತ್ತು ಈ ಕವಿಯು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಟನ್ ಬೈ E Yeh Shure. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. We can see beauty everywhere. We can see beauty in the sunrise. We can see beauty in the flying birds. We can see beauty in the woods. We can see beauty in forest, in trees. Everywhere we can see beauty. We can see beauty in the harvest. We can see beauty in the farmer's face. We can see beauty in the corn grown fields. ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇವಲ ಈ ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ, ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ರಮಣದ ರೈತ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಹಸಿರಿನ ವನದಲ್ಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ, ಬೆಳೆದಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest. Beauty not only could be seen, beauty could be heard. When? In the night, where we can hear beauty in the sigh of the wind, in the fall of the rain we can hear beauty. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಆ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸಾಯ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕವಿ ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಏದುಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಳಿಯ ದನಿವಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯ ಏದುಸಿರಿನಲ್ಲಿ, ಬೀಸುವಂಥ ಗಾಳಿಯ ಏದುಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಬೀಳುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಆ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು, ವೇದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಸೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಿಂದ, ಆತ ಯಾವುದದು ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಆ ದೀಪಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತೆ. ಆತನ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಥರ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಏದುಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಅಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಥಾಟ್ಸ್ that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So as beauty is within us. We were talking about Buddha. Not only Buddha, Basava, Ambedkar, Mahatma Gandhiji, they have lived very beautiful life. When our thoughts are good, when our deeds are good, our life will become beautiful. Mahatma Gandhiji's thoughts were very beautiful. ಬಸವಣ್ಣ's ಥಾಟ್ಸ್ ವರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಸಮತಾವಾದದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವರ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿತ್ತು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಲಗುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಾವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.